We have seen one of the important practical that is related to the transistor. That is the name is to design the JFET amplifier and measure its gate. Now see, to see the practical, we introduce what do you mean by JFET, or what are whatever the things which should be related to the JFET. That how we have seen first. After all that, we see the all of the things which should be related to the practical, right? See, to design JFET amplifier and measure its gain, right? JFET, we introduced what do you mean by JFET, what do you mean by BJT first, and after all, seeing that we should see the all of the things which should be related to the transistor, right? So before studying the things related to the JFET, we just what do you mean by BJT and what is the difference between BJT and JFET that we have introduced. After all introducing the same thing, we just start the things which should be related to the JFET. See, BJT, we know that BJT is nothing but a bipolar junction transistor, right? Bipolar indicate that the current conduction in case of your transistor is take place due to the both, that is holes and electrons, right? That's why its name is bipolar junction transistor. It have two types. One is your NPN transistor and other is your PNP transistor. These are the two type of transistor as we have seen here, right? So NPN indicate that arrow towards the ground, PNP indicate that arrow towards the upward. This arrow is nothing but a current conduction of your BJT, right? So same means there is a small difference between your BJT and JFET. Only thing is that one of the important thing, BJT is a whole current control device and the JFET is a voltage control device. Now see, this is the JFET. There are two type of JFET. One is N channel JFET, other is P channel JFET, right? N channel indicate that arrow is towards the gate terminal. See, the name also different. That is, in case of your BJT, there is a emitter base collector. These are the three terminal, but JFET have three terminal, but the name is gate, drain, and the source. See, gate is same as like as base, drain is as like as collector, emitter is as like as your source, right? These are the three terminal with respect to your BJT. The change is here is that it is a voltage controller device. तर मी तुम्हाला सांगतोय, आता जो आपण पाहतोय ना BJT आणि JFET, पहिल्यांदा याचा डिफरन्स पाहणार आहोत. डिफरन्स का पाहतोय आणि का ही यूज केली जाते हे इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा महत्वाचं आहे. त्यानुसार आपण पुढच्या थिंग पाहणार आहोत. BJT ही ऍक्च्युअली करंट कंट्रोल डिव्हाइस आहे. म्हणजे बेसला अप्लाय केलेला करंट तुमचा आउटपुटचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करत असतो. म्हणजे बेसच्या करंटवर इनपुट बेसच्या करंटवर तुमचा आउटपुट कलेक्टर करंट डिपेंड असतो, लक्षात घ्या. पण इन केस ऑफ युअर JFETचा लॉंग फॉर्म आहे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. म्हणजे बेसिकली JFET अल्सो ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आहे. तर याच्यामध्ये पहा, टर्मिनलची नाव आहेत ती थोडी वेगळी आहेत आणि ही व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे. याचा अर्थ काय, तुमच्या गेट टू सोर्सला अप्लाय, पहा गेट टू सोर्सला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज त्यालाच VGS असं म्हटलं जातं. VGS म्हणजे काय, व्होल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स. हे जे व्होल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स आहे ना, हे व्होल्टेज तुमचा ड्रेन करंट करतं. लक्षात येत आहे मला काय सांगायचं ते. इन केस ऑफ BJT, बेस करंट कंट्रोल द कलेक्टर करंट. इथं काय, गेट टू सोर्स व्होल्टेज कंट्रोल तुमचा ड्रेन करंट करतो, लक्षात घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला करंट कंट्रोल असतं त्यावेळेस ती प्रोसिजर थोडी हार्ड, म्हणजे थोडी अवघड असतं. म्हणजे बेसचा करंट तुमचा आउटपुटचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करत असेल तर थोडं म्हणजे कंट्रोलिंग प्रोसिजर इज somewhat problems, or it have some of the reason, or it may cause control is not superior, right? बट याच्यात काय असतं माहिती आहे का, तुम्ही जर व्होल्टेज थ्रू कंट्रोल केलं ना तुमचा ड्रेन करंट लवकर कंट्रोल होतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे याच्यातला ऍडव्हान्समेंट म्हणून जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आपण पाहतोय, लक्षात घ्या. लक्षात येत आहे का, BJT आणि JFETला डिफरन्स लक्षात आलाय का हर्षवर्धन? प्लीज रिप्लाय.
परत एकदा थोडक्यात सांगतो, लक्षात घ्या. बीजेटी आणि जेफेट ऍक्च्युली नावामध्ये सुद्धा फरक आहे. बीजेटी इंडिकेट बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर, जेफेट इंडिकेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. आणि बीजेटी जे आहे ना, ही करंट कंट्रोल डिव्हाइस आहे. करंट कंट्रोल म्हणजे काय? बेसला अप्लाय केलेला करंट तुमचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करतात. म्हणजे बेसला किती करंट अप्लाय करतात त्यानुसार तुमचा कलेक्टर करंट चेंज होतो. म्हणजे इथं करंटच्या रिलेटेड दोन्ही थिंग आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे इथं म्हणजे पीएनपी असू द्या नाही तर एनपीएन असू द्या ट्रान्झिस्टर. पण ज्यावेळेस आपण जेफेट पाहतो ना, जेफेटला काय असतं, त्याला व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस असं म्हटलं जातं. व्होल्टेज कंट्रोल याचा अर्थ काय? तुमच्या गेट आणि सोर्स या दोन्हीच्या मध्ये अप्लाय केलेलं जे व्होल्टेज असतं ना, ते तुमचा ड्रेनचा करंट कंट्रोल करतं, लक्षात घ्या. आणि असं करायचं कारण काय? लक्षात घ्या, आपल्याकडे करंट म्हणजे ट्रान्झिस्टर आहे दोन्ही, बीजेटी असो किंवा जेफेट असो. मग आहे दोन्ही पण अवेलेबल, तरी सुद्धा आपण जेफेट जास्त प्रिफर का केला जातो? तर लक्षात घ्या, बीजेटी मध्ये जे आहे ना करंट कंट्रोल, ते म्हणजे बेसला अप्लाय केलेलं कंट्रोल करतो तुमचा कलेक्टर करंट, पण याच्यामध्ये गेट टू सोर्स अप्लाय केलेलं व्होल्टेज तुमचा ड्रेन करंट कंट्रोल करतं. लक्षात घ्या, करंट कंट्रोल करण्यापेक्षा व्होल्टेजनं करंट कंट्रोल करणं सोपं जातं, लक्षात घ्या. यामुळं नॉर्मलाइज जास्तीत जास्त नियर अबाउट सध्याच्या ऍप्लिकेशन मध्ये जेफेट यूज केला जातो. मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच्या आधी पण 98% आपले ऍप्लिकेशन ऑफ बीजेटी लक्षात घ्या. मी सांगितलं होतं याच्या आधी पण. बीजेटी इंडिकेट इन द केस ऑफ ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. त्याचा अर्थ असा नाही की फक्त बीजेटी, त्याच्यामध्ये हा जेफेट सुद्धा कन्सिडर केलेला असतो, लक्षात घ्या. कारण जेफेट हा बेसिकली ट्रान्झिस्टर आहे, लक्षात घ्या. पण डिफरन्स लक्षात येतोय का बीजेटी आणि जेफेट मधला? मला सांगा. बचुटे, तुमच्या लक्षात आला डिफरन्स? नसेल Yes, आलं? ओके. एक लक्षात घ्या, मी आता तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे हे जे आहेत ना, मी तुम्हाला याच्या आधी पण बोललेलो आहे, 98% ऍप्लिकेशन रिलेटेड टू द बीजेटी. बीजेटी याचा अर्थ बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. ट्रान्झिस्टर इंडिकेट हे सुद्धा त्याच्यामध्ये येतं, हे लक्षात घ्या. फक्त लक्षात घ्या तुम्हाला काय कंट्रोल करायचं आणि किती नीड आहे, त्यानुसार तुम्ही बीजेटी किंवा जेफेट यूज करता, लक्षात घ्या. ओके. आता बीजेटी म्हणजे नेमकं काय आणि जेफेट म्हणजे काय हे आपण पाहून घेऊया, त्याच्यानंतर जेफेटच्या रिस्पेक्ट जाऊया. तर लक्षात घ्या की ज्यावेळेस आपण डिझाईन करतो एखादं सर्किट डिझाईन करत असताना नॉर्मलाइज आपल्याकडं बेसला अप्लाय केलेला करंट तुमचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करत असतो. लक्षात घ्या, बीजेटीचा लॉंग फॉर्म आहे बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. बायपोलर हेच नाव काय ह्याला, याचं रिझन सांगतो की ज्यावेळेस तुम्ही ट्रान्झिस्टर यूज करता, त्या ट्रान्झिस्टर यूज करत असताना एक इम्पॉर्टंट थिंग आहे, तुम्ही आयदर इलेक्ट्रॉन असेल किंवा होल्स असेल, त्या दोन्हीमुळे पण तुमचा करंट कंट्रोल होतो, लक्षात घ्या. इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर म्हणजे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर तुमचे इलेक्ट्रॉन पण म्हणजे इलेक्ट्रॉन म्हणजे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे तुमचं करंट कंडक्शन होत नाही, तर मायनॉरिटी, याचा अर्थ काय सांगतो, जर आपल्याकडे एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे, त्याच्यामध्ये 2 एन आहेत, 1 पी आहे, बरोबर. तर 2 एन इंडिकेट दॅट इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, बरोबर, आणि होल्स कमी आहेत. तरी पण त्याच्यात जे करंट कंडक्शन टोटल होतं ना, ते फक्त इलेक्ट्रॉनमुळे होत नाही, लक्षात घ्या, ते होल्समुळे सुद्धा होतं. त्यामुळं इथं बायपोलर इंडिकेट टू आयदर युअर होल्स आणि इलेक्ट्रॉन या दोन्हीमुळे करंट कंडक्शन होत असतं, त्यामुळे त्याचं नाव आहे बायपोलर, लक्षात घ्या. आणि याला 3 टर्मिनल आहेत, तुम्हाला माहित आहे, इमिटर, बेस आणि कलेक्टर, राईट. तर इमिटर, बेस आणि कलेक्टर हे 3 टर्मिनल आहेत. नॉर्मली बेसला आपण इनपुट अप्लाय करत असतो आणि कलेक्टरला तुमचं आउटपुट असतं, लक्षात घ्या. नॉर्मली तुमचं इनपुट जे अप्लाय केले बेसला, ते कलेक्टरला आउटपुट किती प्रमाणात चेंज होतं? वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग सांगतो, किती प्रमाणात चेंज होतं, तर बीटा फॅक्टर. बीटा म्हणजे करंट गेन असतं, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही जर समजा 10 एवढी सिग्नल अप्लाय केली, कन्सिडर करा, युनिट आपण कन्सिडर करत नाही, 10 एवढी सिग्नल अप्लाय केली आणि त्या सिस्टीमचा बीटा म्हणजे करंट गेन, लक्षात घ्या, जर 100 असेल तर 10 into 100 एवढी सिग्नल तुमची इन्क्रीज होणार आहे. 10 into 100, राईट, तेवढी सिग्नल तुमची इन्क्रीज होणार आहे आणि तेवढं तुमचं आउटपुट तुमच्या याला म्हणजे कलेक्टर टर्मिनलला मिळणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे हे जे सगळं आहेत ना, इमिटर, बेस आणि कलेक्टर, या टर्मिनलचा यूज काय, तर बेसला इनपुट अप्लाय करतो आपण आणि कलेक्टरला तुमचा आउटपुट मिळतं. आणि ते कलेक्टरचं आउटपुट किती प्रमाणात वाढतं, तर तुमच्या बीटा फॅक्टरवर. म्हणजे आणि बीटा फॅक्टर ऍक्च्युली लक्षात घ्या, बीटा फॅक्टर कशावर डिपेंड असतो, तर ज्यावेळेस तुम्ही इनपुट अप्लाय करता, त्यावेळेस इनपुट अप्लाय करत असता, इनपुट अप्लाय करता त्यावेळेस ती सिग्नल बेसला अप्लाय होते. बेसला अप्लाय झाल्यानंतर ती इमिटर मध्ये, लक्षात घ्या, इमिटर मध्ये त्याच्यामध्ये
प्रोसेसिंग होते, जिथं बीटा फॅक्टर असतो तेवढी, म्हणजे समजा 100 बीटा फॅक्टर असेल तर 100 टाइम सिग्नल इन्क्रीज करायचं काम इमिटर करतं आणि त्याचा आउटपुट तुमच्या कलेक्टरला मिळत असतं. लक्षात घ्या. नॉर्मली सर स्क्रीन चेंज झाली नाहीये स्लाइड. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन, हे चालू आहे ना? नो, ते स्लाइड दिसत नाहीये पण. दिसत नाही? ओके. नो. टॉप शेअरिंग करून परत एकदा हे करतो. शेअर दिसतंय का आता? Difference between 1 मिनिट. आता दिसते स्क्रीन? प्लीज रिप्लाय. स्क्रीन दिसते आता? yes sir. येस सर. ओके. काय क्वेश्चन आता कोणीतरी विचारत होता, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन? रोहन प्लीज, काय क्वेश्चन होता? नाही सर स्क्रीन दिसतच होत. ओके. आपण पाहत होतो नॉर्मली बीजेटी 3 टर्मिनल डिव्हाइस आहे, इमिटर बेस कलेक्टर आहे. त्याच्या रेस्पेक्टिव्ह सांगितलं, बेसला आपण इनपुट अप्लाय करतो, ते इमिटर मध्ये त्याची म्हणजे जे अप्लाय केलेले इनपुट आहेत ते इन द केस ऑफ युअर बीटा फॅक्टर म्हणजे करंट गेन इमिटर मध्ये इन्क्रीज होतं आणि आउटपुट तुमचं तेवढा टाइम तुमच्या कलेक्टरला मिळतं. लक्षात घ्या. ह्या थिंग होतात. आता हे होत असताना ऍक्च्युली काय होत असतं की ह्या प्रोसेसिंग होण्यासाठी मी 10 जर इनपुट अप्लाय केलं त्याचं 100 मिळत असेल तर असं पॉसिबल आहे का? तर लक्षात घ्या, तेवढा रिक्वायर्ड करंट किंवा व्होल्टेज आहे ना ते तुमच्या VCC वर एक व्होल्टेज अप्लाय केलेलं असतं, त्याच्यातून ते ड्रॉ करतं. लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज होते. लक्षात घ्या. आणि नॉर्मली अम्प्लिफिकेशन प्रोसेसच्या रेस्पेक्ट आपण सांगतोय, नॉर्मली जो तुमचा ट्रान्झिस्टर आहे तो इट इज ॲज लाईक एज PNPN डिव्हाइस. PNPN म्हणजे काय असतं सांगतो. PNPN इंडिकेट दॅट आपला जो नॉर्मल डायोड आहे, ऍक्च्युली तुम्हाला माहित आहे, दाखवतो डायग्राम, ते आपण हे स्टडी केलेलं आहे आधी पण. दिस इज द NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर. समजा NPN टाइप असेल तर त्याच्यामध्ये NPN पहा, N आणि P, तर दोन्ही P कॉमन केलं म्हणजे NP कॉमन, त्यामुळे NP आणि खालचं NPN. लक्षात घ्या. म्हणजे युअर ट्रान्झिस्टर इज नथिंग एनी अदर थिंग, इट इज अ NP और PNPN स्ट्रक्चर. लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय होतो, तुमचा जो ट्रान्झिस्टर आहे तो दुसरं तिसरं काय नसून डायोड सारखाच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये नॉर्मली 2 पार्ट ऑफ दिस, आयदर युअर NPN करत असताना 2 P एकत्रित केले जातात किंवा PNP साठी काय केलं जातं, 2 N एकत्रित केले जातात. लक्षात घ्या. याच्या थ्रू आपण पहिल्या म्हणजे जे पहिल्या चॅप्टर पाहिलं ना त्याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे. म्हणजे मला काय सांगायचं सांगतो, तुमचा ट्रान्झिस्टर आयदर NPN असू द्या किंवा PNPN असू द्या, इट इज नॉट एनी अदर थिंग, इट शुड बी ॲज लाईक ॲज कनेक्टेड युअर डायोड. लक्षात घ्या. डायोड सारखंच आहे, हे आपण इथं पाहिलं. ओके, हे लक्षात येत आहे का? डायोड आणि डायोड सारखंच कसं काय ट्रान्झिस्टरचं थिंग्स आहेत. फक्त याच्यामध्ये पहा, NPN असेल किंवा PNP असेल. NPN असेल तर 2 P एकत्रित केलं म्हणजे NP आणि N, आणि PNP असेल P ॲज इट इज म्हणजे डायोडचं वरचं, P ॲज इट इज N म्हणजे 2 कॅथोड तुमचे एकत्रित केले याचे म्हणजे 2 डायोडचे, ते म्हणजे N झालं. PNP. लक्षात येत आहे? अशा प्रकारे आपण म्हणजे PNP किंवा NPN डायोडलाच कसं फॉर्म करतोय मी तुम्हाला सांगितलं. हे लक्षात येत आहे का? रिलेटेड पॉईंट होता आणि हे आधी झालेलं होतं आपल्याला, त्यामुळे तुम्हाला हे डायग्राम दाखवले मी, ते आपण आधी पाहिलेलं आहे. लक्षात आलंय का तुमच्या NPN आणि PNP कसं डायोड सारखेच फॉर्म केले जातात? प्लीज रिप्लाय द्या. येस सर. ओके. नॉर्मली काय करतो आपण, अँप्लिफिकेशन करण्यासाठी काय केलं जातं की आपण जे सिग्नल अप्लाय करतोय ते अप्लाय केलेले सिग्नल आपल्याला अम्प्लिफाय करायचे असते किंवा मॅग्निफाय करायचे असते, तर त्यासाठी काय करावं लागतं, आलेले जे इनपुट आहे ते आपण काय करतो ॲज
बेसला लक्षात घ्या, बेसला इनपुट आपण अप्लाय करत असतो. बेसला अप्लाय केल्यानंतर इनपुट त्याच्यामुळे काय होतं, ते सिग्नल लक्षात घ्या, आपण पाहिलेलं आहे. बेसला इनपुट अप्लाय केल्यामुळे ती सिग्नल तुमच्या ट्रान्झिस्टरला अप्लाय केली जाते. ट्रान्झिस्टरच्या इमिटर सेक्शन मध्ये लक्षात घ्या, ती सिग्नल बीटा टाइम अँप्लिफाय होते, त्याचा आउटपुट तुमच्या कलेक्टरला मिळतं. लक्षात घ्या, अशा प्रकारे तुमचं नॉर्मलाइज, हे सगळं ट्रान्झिस्टरचं सांगतोय, नॉर्मलाइज तुमचं ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग असतं. नॉर्मली काय असतं सांगतो, बीजेटी हे काय असतं की याच्यामध्ये मी तुम्हाला मग सांगितलं की बीजेटी अशी डिव्हाइस आहे की ज्याच्यामध्ये करंट कंडक्शन दोन्हीमुळे होतं. दोन्हीमुळे म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि होलमुळे होतं. लक्षात घ्या, दोन्हीमध्ये होतं याचा अर्थ काय होतं, करंट कंडक्शन साठी फक्त इलेक्ट्रॉन आणि फक्त होल्स कारणीभूत नाही, तर दोन्हीमुळे त्याचं करंट कंडक्शन होतं. म्हणजेच काय की current conduction in case of your transistor is not only the majority charge carrier but also the minority charge carrier also, means both are responsible for the current conduction of the system, right? This is the thing with respect to BJT. Opposite, some of the things are opposite with respect to the GPT. लक्षात घ्या, कारण करंट कंट्रोल जे आहे ना, इन केस ऑफ बीजेटी हे होतं ते तुमच्या करंट कंट्रोल होतं, पण जेफेट मध्ये व्होल्टेज कंट्रोल आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण जेफेट पाहणार आहोत त्याचं इंट्रोडक्शन त्याच्या नियर बाय थोडं वेगळं असणार आहे. ओके, नाउ सी द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. नॉर्मली जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर म्हणजे जेफेट काय असतं, तर नॉर्मलाइज ॲज लाईक ॲज युअर बीजेटी सारखीच ती डिव्हाइस आहे. ॲज लाईक ॲज, एक्झॅक्टली नाही, ॲज लाईक ॲज तुमच्या ट्रान्झिस्टर सारखेच आहे. त्याला पण 3 टर्मिनल असतात, जसं की आपल्या बीजेटी मध्ये 3 टर्मिनल कोणते कोणते आहेत, कलेक्टर बेस इमिटर. लक्षात घ्या, पण याच्यामध्ये जे टर्मिनल आहेत ते कलेक्टर बेस इमिटर नसतात, तर ते थोडेसे वेगळे असतात. लक्षात घ्या, थोडेसे वेगळे म्हणजे कोणते, पहा मला डायग्राम दाखवतो. गेट, ड्रेन आणि सोर्स. पहा, गेट, ड्रेन आणि सोर्स. म्हणजे गेट म्हणजे कशासारखा आहे, ॲज लाईक एज युअर बेस. ड्रेन म्हणजे कलेक्टर सारखा आहे आणि इमिटर म्हणजे ॲज लाईक एज युअर सोर्स सारखा आहे. लक्षात घ्या, एक लक्षात घ्या, 2 थिंग आहे त्याचे, याचे 2 टाइप सांगितले मी, ॲज लाईक एज युअर पीएनपी आणि एनपीएन. तर याचा पहिला टाइप आहे तुमचा एन चॅनल आणि पी म्हणजे पी चॅनल. लक्षात घ्या, तर ते फक्त ॲरोवरनं डिफरन्स आहे. म्हणजे एन चॅनल जे आहे ना, इट इज ॲज लाईक एज एनपीएन, पी चॅनल इट इज ॲज लाईक एज पीएनपी ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, फक्त हे ॲरो टुवर्ड्स द एंटर आतमध्ये असेल ना, तर तो तुमचा एन चॅनल असतो, आणि ॲरो टुवर्ड्स द बाहेर पी असेल तर बाहेर असेल तर त्याला पी चॅनल असं म्हणायचं. लक्षात घ्या, टर्मिनल याचे वेगळे आहेत, गेट, ड्रेन आणि सोर्स. गेट आणि सोर्सच्या मध्ये आपण अप्लाय करत असतो व्होल्टेज, जेना कंट्रोल तुमचा ड्रेन करंट होत असतो. म्हणजे VGS ला आपण इनपुट अप्लाय करतो आणि तुमच्या ड्रेन टू सोर्सला तुमचं आउटपुट असतं. लक्षात घ्या. नॉर्मली जेफेट मध्ये काय असतं, मी तुम्हाला सांगितलं की बीजेटी जी होती ती करंट कंट्रोल डिव्हाइस होती, म्हणजे बेसला अप्लाय केलेला करंट तुमचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करत होता. पण इन केस ऑफ युअर जेफेट काय असतं, मी आता सांगितलं तुम्हाला की VGS म्हणजे व्होल्टेज अप्लाय करतोय आपण इथं, आणि ते कंट्रोल तुमचा ड्रेनचा म्हणजे आउटपुटचा करंट करतं. म्हणजे इन केस ऑफ युअर बीजेटी बेस करंट तुमचा कलेक्टर करंट कंट्रोल करत होता, पण इथं गेट टू सोर्स अप्लाय केलेलं व्होल्टेज तुमचा ड्रेन करंट म्हणजे आउटपुट करंट कंट्रोल करतोय. म्हणजेच याच्यामध्ये जे आहे ना, सगळं कंट्रोल हे करंट थ्रू आहे, याच्यामध्ये सगळं कंट्रोल व्होल्टेज आहे. लक्षात घ्या, करंट कंट्रोल असेल तर इझिली नसतं कंट्रोल करणं, पण ज्यावेळेस आपण एखादी सिस्टीम जर व्होल्टेज थ्रू कंट्रोल करत असेल तर ते कंट्रोल करणं इझी असतं. लक्षात घ्या, आणि त्याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत. त्यामुळे आपण जे ऍप्लिकेशन इझिली कंट्रोल करायचे असतात त्या ठिकाणी आपण जेपीटी यूज करतो नॉर्मली. आता जेफेटचे डिफरंट टाईप आहेत. आता लक्षात घ्या, जसं की आपण पाहिलं की ट्रान्झिस्टरचे पीएनपी आणि एनपीएन टाईप आहेत, तसेच सेम याचे पण 2 टाईप आहेत. कोणते 2 टाईप आहेत, तर एन चॅनल जेफेट आणि पी चॅनल जेफेट. राईट, एन चॅनल आणि पी चॅनल जेफेट आहेत हे 2 टाईप. पण लक्षात घ्या, एन चॅनल इट इज ॲज लाईक एज एनपीएन ट्रान्झिस्टर, पी चॅनल इट इज ॲज लाईक एज पीएनपी ट्रान्झिस्टर. पण एवढं असून पण याच्यामध्ये पुढे जाऊन आपले अदर टाईप आहेत, डिप्लेशन टाईप जेफेट आणि ई एनहान्समेंट टाईप
जेफेट लक्षात घ्या. ज्यावेळेस डिटेल आपल्याला पाहिजे असेल ना त्यावेळेस आपण पाहू. फक्त इथं लक्षात ठेवा की जेफेटचे बेसिक दोन टाईप आहेत, एन चॅनल जेफेट आणि पी चॅनल जेफेट. एन चॅनल आणि पी चॅनल एवढेच दोन टाईप नाहीत, तर याच्यामध्ये एनहान्समेंट टाईप ई मॉस्फेट सॉरी ई जेफेट आणि डिप्लेशन डी जेफेट डिप्लेशन टाईप जेफेट असे सुद्धा त्याचे टाईप आहेत लक्षात घ्या. याच्यामधलं एक इम्पॉर्टंट सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग आहे की इट इज अ करंट कंट्रोल इट इज अ व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस. मीन्स अप्लाय केलेलं व्हीजीएस व्होल्टेज तुमचा गेट करंट कंट्रोल करत असतं लक्षात घ्या. म्हणजे व्हीजीएस करंट इज व्हीजीएस मीन्स गेट टू सोर्स voltage this is nothing but this voltage gate to source voltage control the drain current. आणि आणखीन एक थिंग सांगितली तुम्ही याच्यातलं की इट इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ युअर कॅरियर रिलेटेड म्हणजे करंट कंडक्शन. लक्षात घ्या इथं सांगितलंय सरळ हिअर करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर. म्हणजे लक्षात घ्या जर एक कन्सिडर करू आपण एनपीएन टाईप ट्रान्झिस्टर होता, म्हणजेच इथं कन्सिडर करतो आपण एन चॅनल जेफेट असेल. एन चॅनल इंडिकेट तिथं मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन असतील की होल्स असतील सांगा बरं. इट इज ॲज लाईक एज एनपीएन. एनपीएन मध्ये काय मेजॉरिटी असते सांगा बरं. इलेक्ट्रॉन अँड होल्स. मेजॉरिटी एनपीएन म्हणजे 2 एन आणि 1 पी इलेक्ट्रॉन्स मेजर असतील. सेम त्याच्यासारखं एन चॅनल जेफेट असेल. एन चॅनल मध्ये सुद्धा दोन सेक्शन तुमचे एनचे असतील आणि एक पीचा असेल. म्हणजे तिथं सुद्धा मेजॉरिटी तुमच्या इलेक्ट्रॉनची असणार लक्षात घ्या. म्हणजे इथं मायनॉरिटीचा अर्थ काय सांगतो की 100 जर तुमचे मेजॉरिटी चार्ज करे असतील ना, एक 10-15 तुमचे मायनॉरिटी चार्ज करे असतात. तर लक्षात घ्या इन केस ऑफ युअर जेफेट करंट कंडक्शन फक्त जे 100 आहेत ना त्यांच्यामुळेच होत आहे. ते राहिलेले 10-15 आहेत ना त्यांच्यामुळे होत नाही. म्हणजे मेजॉरिटी जे चार्ज करे आहेत ना means in case of your JFET there is a current conduction takes place only due to the majority charge carrier, that is this causes the current conduction happen, right? Means majority particles have only. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आणि त्याचं करंट कंडक्शन याच्या रिस्पेक्ट लक्षात आलंय का? याच्या रिलेटेड या स्लाइडच्या रिलेटेड कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का असं म्हणून असेल तर सांगा, ते रिपीट करू. प्लीज रिप्लाय द्या. नसेल तर नाही सांगा आपण. प्लीज रिप्लाय. कोपरे रिपीट करतो. ओके. नॉर्मली कसं आहे आपण जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर पाहतोय. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर ऍक्च्युली तुमच्या बीजेटी जेफीटी याच्या रिस्पेक्ट जर आपण पाहिलं ना तर याच्यामधला डिफरन्स पहिली गोष्ट डिफरन्स आहे की जेफीट ही डिव्हाइस व्होल्टेज कंट्रोल आहे आणि बीजेटी ही करंट कंट्रोल आहे. लक्षात घ्या जरी याच्यामध्ये म्हणजे आता डिफरन्स मी सांगितले व्होल्टेज कंट्रोल आणि करंट कंट्रोल हा डिफरन्स आहे. व्होल्टेज कंट्रोल याचा अर्थ काय असतं की व्हीजीएस ला अप्लाय केलं म्हणजे गेट टू सोर्सला जे व्होल्टेज अप्लाय करतो तो दाखवतो. एक गेट अँड सोर्स आहे ह्याच्या रेस्पेक्ट टू जे व्होल्टेज अप्लाय करतो ना ते ड्रेन करंट कंट्रोल करत असतं. लक्षात घ्या म्हणजे ही व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे. म्हणजे इनपुट अप्लाय केलेलं व्होल्टेज तुमचा ड्रेनचा करंट कंट्रोल करतं. लक्षात घ्या त्यामुळं ही व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे. आणि दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण याचं वर्किंग पाहतोय ते विथ रिस्पेक्ट टू बीजेटी का पाहायला लागलो हे पण सांगतो. तर आपण याच्या आधी बीजेटी स्टडी केलेला आहे. बीजेटी पाहिलेला असताना सुद्धा जेफेट का पाहायला लागलोय तर लक्षात घ्या की काही ठिकाणी जर कंट्रोल सिम्प्लिफाईड असेल करायचं असेल किंवा इझिली करायचं असेल तर त्या थिंग मध्ये तुम्ही जर करंट कंट्रोल व्होल्टेज कंट्रोल यूज केलं तर व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस तर जेपीटी व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे त्याच्या थ्रू कंट्रोल केलं तर तुमचा करंट इझिली आउटपुट करंट इझिली कंट्रोल होऊ शकतो. त्यामुळे आपण जेफेट ऍज अ म्हणजे जेफेट म्हणजे इनपुटला अप्लाय केलेलं व्होल्टेज तुमचं आउटपुट करंट इझिली कंट्रोल करू शकतो. नॉर्मली जेफेट ही 3 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. 3 टर्मिनल याचा अर्थ काय सांगतो आपला जो ट्रान्झिस्टर होता त्याच्यामध्ये 3 टर्मिनल होते. कोणते 3 टर्मिनल होते तर पहा की इमिटर बेस कलेक्टर हे 3 टर्मिनल होते.
पण तसेच याच्यामध्ये गेट, ड्रेन आणि सोर्स हे टर्मिनल आहेत. गेट टू सोर्स जे व्होल्टेज आपण अप्लाय करतो ना VGS, ते व्होल्टेज तुमचा आउटपुटचा ड्रेन करंट याच्यामध्ये कंट्रोल करत असतं, लक्षात घ्या. नॉर्मली याचे टाईप जे आहेत ना, जेफेटचे टाईप नॉर्मली म्हणजे जसं की आपलं NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टर आहे, तसे याचे टाईप दोनच बेसिकली यूज केले जातात. अदर पण दोन आहेत, लक्षात घ्या. तर पहिला आहे N चॅनल जेफेट आणि दुसरा आहे P चॅनल जेफेट. N चॅनल इज सेम ॲज लाईक ॲज NPN, P चॅनल इज सेम ॲज लाईक ॲज PNP ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. अदर दोन सुद्धा टाईप आहेत त्याचे, डिप्लेशन मोड जेफेट आणि एनहान्समेंट टाईप जेफेट, लक्षात घ्या. आता फक्त टाईप लक्षात घ्या, आपल्याला डिटेल त्याचं माहित नाही, म्हणजे जास्त माहितीची गरज नाही, लक्षात घ्या. आणि हे पाहत असताना जेफेटची एक इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे की याचं जे स्ट्रक्चर आहे, नॉर्मली याचं स्ट्रक्चर आहे ते सेम बीजेटी सारखं आहे, पण नावं जे आहेत ना, गेट, ड्रेन आणि सोर्स अशी नाव आहेत. सेम गेट इज ॲज लाईक एज युअर बेस, सोर्स इज ॲज लाईक एज युअर इमिटर, and drain is as like as your collector, right? These are the change with respect to your configuration, right? So there are these mode means according to N channel or P channel that are used according to the fare we have required. जसं लागतात त्याप्रमाणे ते यूज केले जातात. नॉर्मलाइज याच्यामध्ये काय असते सांगतो की हा जो जेफेट आहे याच्यामध्ये करंट कंडक्शन जसं की पाहिलं होतं आपण बीजेटी मध्ये की in case of your BGT, there is a current conduction takes place due to the both, that is either your electron or holes. But one of the important thing is here, the current conduction is due to the only the majority charge carrier. Majority indicate what? See, if consider that if you have NPN configuration, NPN have 2N 1P, so indicate that it have measure of the N, right? Same thing in case of your N channel JFET, there is a majority of N because its name is N, so electron is major. So in this case only current conduction takes place. In case of N channel JFET, only current conduction takes place due to the electron, right? Due to the electron, because in case of N channel there is a, if consider as 100 as a electron and only 10 to 15 are the holes. So in case of JFET, current conduction is takes place only the majority charge carrier, that is the main thing, right? Here one of the another important thing, we have applied the voltage across the gate to source. This is the voltage applied across gate to source. This voltage गेट टू सोर्सला जे व्होल्टेज अप्लाय करतोय ना त्याच्यामुळे फील्ड क्रिएट होते, लक्षात घ्या. तिथं फील्ड क्रिएट होते, म्हणजे गेट टू सोर्सला अप्लाय केल्यामुळे व्होल्टेजमुळे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते. ती इलेक्ट्रिक फील्ड तुमचा ड्रेनचा करंट कंट्रोल करत असते, लक्षात घ्या, इन केस ऑफ युअर जेफेट. त्यामुळे त्याचं नाव आहे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, कारण गेट टू सोर्सला अप्लाय केलेल्या व्होल्टेजमुळे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते. त्या इलेक्ट्रिक फील्डमुळे तुमचा ड्रेनचा करंट कंट्रोल होत असतो, त्यामुळे त्याचं नाव आहे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, लक्षात घ्या. आता सांगा कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का या स्लाइडच्या रिलेटेड? नो सर. ओके. This is the circuit diagram of your amplifier, means JFET amplifier. It is same as like as हे करतो मी, right? This is the circuit diagram of JFET, right? JFET is nothing but a junction field effect transistor. The diagram of this is same as like as your BJT amplifier, that is common emitter amplifier, लक्षात घ्या. आपण याच्या आधी कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर पाहिलेला आहे. ओके, त्याच्या रिस्पेक्ट टू त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काहीही फरक नाही, बेसिकली काहीही फरक नाही, अदर दॅन दिस डिव्हाइस. याला म्हटलं जातं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. BFW11 हे त्याचं मॉडेल नंबर आहे, लक्षात घ्या, BFW11. याच्यामध्ये आपण काय करतो हे तुम्हाला मी सांगतो, लक्षात घ्या. नॉर्मली वी हॅव अप्लाय द साइन वेव्ह ॲज अ फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर. साइन वेव्ह आपण ॲज अ इनपुट म्हणून अप्लाय करतो. लक्षात घ्या ही अप्लाय करायची गरज काय, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतोय त्याच्या रिस्पेक्ट टू. आपण ज्यावेळेस एखादं फंक्शन असतं, बरोबर, फंक्शन मध्ये समजा 1000-1500 लोक असतील, बरोबर, एवढे लोक आहेत. त्या लोक आहेत त्यांना तुमचा, जर तुम्ही स्टेजवर असाल, स्टेजवरचा आवाज तिकडे जाण्यासाठी तुम्ही काय यूज करता? रिप्लाय माईक.
ओके, माईक यूज करता, राईट. माईक जो असतो ना तुमच्याकडला जो माईक, तो माईक कुठं कनेक्ट केलेला असतो? एम्प्लीफायर. राईट. तो तुमचा जो माईक आहे तो अँप्लिफायरला कनेक्ट केलेला असतो. अँप्लिफायर काय करतो? तो माईक जिथं कनेक्ट केलाय तिथं ते अँप्लिफायरला अप्लाय केलं. तर अँप्लिफायरचं फंक्शन काय, की तुम्ही दिलेलं जे जे तुमचा आवाज असतो, समजा मी कन्सिडर करा माझ्या हातात माईक आहे, मी म्हणतो इथं SY इलेक्ट्रिकल स्टुडंट, जे स्लो आवाज आहे समजा, एवढाच आवाज येतो का तिकडून? म्हणजे माझ्या म्हणण्याचं स्मॉल आवाज आहे समजा, कमी स्ट्रेनचा आवाज आहे, तेवढाच आवाज येतो का तुमच्या याच्यातनं साऊंड मधून? सांगा, तेवढाच येतो का? नो. जास्त आवाज येतो. लक्षात घ्या. याचं रिझन काय असतं सांगतो, की ज्यावेळेस मी इनपुट अप्लाय करतो, सेम थिंग इथं आहे हे सांगायचंय मला. हे इंडिकेट तुमचा माईक आहे. लक्षात, इनपुट इंडिकेट हा माईक आहे आणि तो मी इकडे अप्लाय करतोय. आता लक्षात घ्या, माईक अप्लाय करतोय इथं लावतोय म्हणजे माईकला काहीतरी रेजिस्टन्स असणार आहे. लक्षात, नो परफेक्ट डिव्हाइस, तर मग हा तुमचा रेजिस्टन्स आहे. लक्षात घ्या, हा तुम्हाला पुढे जोडायचा आहे. पुढे म्हणजे हा समजा तुमचा अँप्लिफायर आहे. लक्षात घ्या, तो पुढे जोडायचा म्हणल्यानंतर या कॅपॅसिटर थ्रू अप्लाय करतो आपण. कॅपॅसिटर थ्रूच का अप्लाय करतो सांगतो, की ज्यावेळेस मी बोलतोय ना त्यावेळेस एक लक्षात घ्या, ही जी डिव्हाइस आहे ना अँप्लिफायर यूज करतो. अँप्लिफायर ही अशी डिव्हाइस आहे की जे फक्त एसी सिग्नल अँप्लिफाय करतं. लक्षात घ्या, जर बोलत असताना काही डीसी पार्ट जर त्याच्यात आला असेल तर तो एलिमिनेट करण्यासाठी हा आपण कॅपॅसिटर यूज केलेला आहे. लक्षात घ्या. त्यानंतर ही पुढचे जे आहेत ना, म्हणजे फक्त एसी सिग्नल, म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो, की काही माईक, आता पहा की तुम्ही ज्यावेळेस बोलत असताना आदर पण आवाज त्याच्यामध्ये नॉइज मिक्स होते. लक्षात येते, नॉइज मिक्स होत असते. म्हणजे तुम्ही बोलताय तेवढंच येत नाही, काय काय वेळेस आदर, समजा दुसरे लहान मुलाची म्हणजे बोलणं चालू असेल किंवा आदर काही इतर बोलणं चालू असेल ते पण ऐकू येतं. बरोबर, रिप्लाय द्या. लक्षात येते, फक्त तेच जे समजा फंक्शन चालू असताना जे बोलतोय तेच ऐकून येतं, बाकीची पण नॉइज ऐकू येत असते. बरोबर, तर ती नॉइज काही माईक किंवा काही सिस्टीम मध्ये असे थिंग असतात की अदर दॅन स्पेसिफिक थिंग ती इलिमिनेट केली जाते. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं सांगतो, या कॅपॅसिटर मध्ये बोलत असताना अदर ज्या काही थिंग आहेत त्या ज्या डीसी पार्ट असतील अनवॉन्टेड नॉइज नाही, ज्या डीसी पार्ट असतील त्या एलिमिनेट करण्यासाठी आपण इथं कॅपॅसिटर यूज केलेला आहे. राईट, आणि कॅपॅसिटर यूज करून पुढे जाऊन ही सिग्नल आपण जो माईक, समजा हा माईक आहे, हा त्याला काहीतरी रेजिस्टन्स असणार आहे, कॅपॅसिटर थ्रू आपण ते सिग्नल तुमच्या अँप्लिफायरला अप्लाय करतो. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तुम्ही बोलताय तो माईक, त्याची सिग्नल तुम्ही तुमच्या ट्रान्झिस्टरला म्हणजेच अँप्लिफायरला अप्लाय करताय. राईट, ही इथपर्यंत तुमचं वर्किंग. लक्षात आलं. आता हे कसं वर्क होतं सांगतो. म्हणजे हे जे थिंग आहेत ना, साइन वेव्ह, म्हणजे लक्षात घ्या आपण जो बोलतोय ना ती साइन वेव्ह आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे ऍज परफेक्ट अशी नसेल ती परफेक्ट, पण साइन वेव्हच आहे. साइन वेव्ह म्हणजे ती चेंज होत जाते. बरोबर, कधी माझा आवाज पाहिला का लहान असतो, मोठा असतो, म्हणजे ते परफेक्शन आवाज मध्ये नसतं. लक्षात घ्या, म्हणजे ते काय असतं, साइन वेव्ह असतं. म्हणजे ऍज आपल्या कॉन्फिगरेशन साठी इनपुट म्हणून आपण साइन वेव्ह अप्लाय केलेलं आहे. सेम ऍज माईक सिग्नल, ती सिग्नल इथं अप्लाय केलेली आहे. त्यानंतर ती सिग्नल इथं अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, की याचा जेवढा बीटा फॅक्टर असेल तेवढा बीटा फॅक्टर एवढी तुमची सिग्नल ही इन्क्रीज होते. इन्क्रीज झाले सिग्नल इथे मिळते आणि ही सिग्नल तुमच्या कॅपॅसिटर होतो, आउटपुटला एक कॅपॅसिटर असतो, त्याच्या थ्रू तुमच्या लाऊड स्पीकरला अप्लाय केले जाते. लक्षात घ्या, हे तुमच्या स्पीकर सारखं झालं. लक्षात येतंय. हे सगळं वर्किंग मी तुम्हाला परत एकदा सांगणार आहे. पण कसं ऍक्च्युली इनपुट माईकचं कसं याला मिळतं हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. ते लक्षात येतंय. त्याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? मी सगळं डिटेल सांगणार. आता जे सांगितलं माईक आणि अँप्लिफायर त्याच्या रिस्पेक्ट हे लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? सुरुवात आहे, लक्षात आलंय का? प्रॅक्टिकल चालू असताना नॉर्मलाइज प्रॅक्टिकल म्हणजे मोबाईल समोरच असावं असं, म्हणजे बाहेर वगैरे जाताय का चालू ठेवून? प्लीज रिप्लाय द्या. मी काय म्हणतोय की मी आता एक्झाम्पल देताना तुम्हाला माईक आणि अँप्लिफायरचे याच्या रिस्पेक्ट बोललो होतो. त्याच्या रिलेटेड काय कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? म्हणजे हे सिस्टीम कशी वर्क होते हे सांगितलं होतं. डिटेल ह्याचं वर्किंग मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण हे कळलं का ऍक्च्युली माईक आणि अँप्लिफायर थिंग कसे असतात ते? येस सर. ओके, पहा, दिस इज द डायग्राम ऑफ युअर JFET amplifier, right? In this diagram
we have applied the 20 millivolt, that is a peak to peak 100 hertz signal to the as a input to the this JPET, right? So it have some of the resistors. We have applied the some of the resistance. That value is nothing but a 8.2 kilo ohm resistance. This is nothing but your input signal. This input signal is applied through the your JPET through the capacitor, right? This is the capacitor. Now see, here we have to be apply the signal applied through the capacitor is only due to the fact that if it contains some of the AC part, that should be eliminated by this capacitor, because capacitor is the base which is only passes the DC signal, only passes the AC signal. This AC signal is applied to the transistor, right? Basically this is a transistor, junction effect, junction field effect transistor, right? It have 3 terminal, gate, drain, source. We apply the input to the gate to source. This is the signal applied, the voltage signal applied between your gate to the source, right? When we have applied this signal causes whatever the signal applied, this causes beta. It has some of the beta factor that multiply by input signal applied. When that applied means gate signal is amplified by source terminal. The applied signal is again applied to the drain terminal, means you have output with drain terminal, and you got output here. That output signal is applied through the C2, right, at your output stage. आता हे सगळंच मराठी सांगतो एकदा पहा. आपण 200 मिलीव्होल्ट पीक टू पीक सिग्नल आपण अप्लाय केलेलं आहे. हे सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर ते रेजिस्टन्स थ्रू द कॅपॅसिटर थ्रू द तुमच्या जेपेटला अप्लाय केलेलं आहे. कॅपॅसिटर तो अप्लाय करायचं कारण की डीसी कंटेंट काय असतील तर ते एलिमिनेट करायचे. त्यानंतर इथे सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर याचा जेवढा बीटा फॅक्टर आहे लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर आणि जेपेट मध्ये बीटा वगैरे सेमच असते. बीटा फॅक्टर म्हणजे करंट गेन सेमच असते. तेवढे सिग्नल इथं म्हणजे बीटा फॅक्टर एवढे सिग्नल तुमच्या सोर्स मध्ये अँप्लिफाय होते. अँप्लिफाय सिग्नल ऍज आउटपुट म्हणून ड्रेन मध्ये जाते. ते ड्रेन मधून तुमचं आउटपुट मिळतं. ते आउटपुट मिळत असताना त्याच्यामध्ये काही डीसी पार्ट असेल तो इलिमिनेट करण्यासाठी पुढे कॅपॅसिटी यूज केलेला आहे. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग, तर इथं मी तुम्हाला सांगितलं की समजा इथं 10 सिग्नल अप्लाय झालेले आहे, इथं बीटा फॅक्टर 100 असेल तर 10 पट 10 into 10 100 इथं आउटपुट मिळत असेल, म्हणजे 10 into इथं बीटा 10 असेल समजा, तर तेवढी सिग्नलिंग घेण्यासाठी ते काय करतं, तर वरून जे आहेत ना तुमच्या ड्रेन मधून तेवढी सिग्नल ते कॅप्चर ओढून घेत असतं. लक्षात घ्या, बीटा फॅक्टर एवढी लक्षात घ्या. त्यानंतर तुमचं आउटपुट इथे मिळतं. लक्षात घ्या, दिस थिंग आपण. आणि इथं इमिटर कॅपॅसिटर यूज करायचं कारण काय असतं, जर सिग्नल अँप्लिफाय होताना जर काही एसी सिग्नल म्हणजे इकडून वर न जाता ती खाली येत असेल ना, तर ती डायरेक्ट त्याच्यामुळं निगेटिव्ह फीडबॅक क्रिएट होऊ नये, ती ग्राउंडला जावी याच्यासाठी यूज केलेलं असतं. याला कॅपॅसिटर बायपास सोर्स बायपास इन केस ऑफ बीजेटी इमिटर बायपास असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये सोर्स बायपास कॅपॅसिटर असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. वर्किंग याचं लक्षात आलंय का? आपल्याला प्रॅक्टिकल करायचं आहे, लवकर सांगा. वर्किंग लक्षात आलंय का? हा श्रुती, वर्किंग लक्षात आलंय का? नो सर. नाही लक्षात आलं? ओके, परत एकदा सांगतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आता हे तुमचं जेफेट आहे, जेफेट इंडिकेट दॅट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, आणि हे सगळं सर्किट आहे ना जेफेट अँप्लिफायर आहे. लक्षात घ्या, जेफेट अँप्लिफायर म्हणजे काय की जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर हा यूज करून आपल्याला अँप्लिफायर डिझाईन करायचा आहे. तो डिझाईन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, कुठलं तरी इनपुट द्यावं लागणार आहे. राईट, ते कुठलं तरी इनपुट देण्यासाठी म्हणजे आयदर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं, हा एक माईक आहे. लक्षात घ्या, हा एक माईक आहे आणि हा तुमचा अँप्लिफायर आहे. लक्षात घ्या, यासारखं म्हणजे एक्झाम्पल लक्षात घेऊन, म्हणजे अँप्लिफायर माईक वर जे बोललेलं ते आपण अँप्लिफायरला अप्लाय करतोय आणि अँप्लिफायर सिग्नल अँप्लिफाय करतोय आणि तुमचं आउटपुट इथे मिळते. लक्षात घ्या, अशा प्रकारे ते वर्किंग होतं. पण हे समजून घेण्यासाठी आपण हे कसं वर्क होतं, आता लक्षात घ्या, 200 मिलीव्होल्ट पीक टू पीक 100 हर्ट्ज ची सिग्नल आपण इथं अप्लाय करतोय. ते अप्लाय केल्यानंतर काय करतोय सांगतो. ते अप्लाय केल्यानंतर त्याला एक रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय. तो रेजिस्टन्स कनेक्ट केल्यानंतर पुढे सिग्नल पास करत असताना या सिग्नल मध्ये जर काही नॉइज असेल, म्हणजे अदर दॅन एसी कंपोनंट असेल, साइन वेव्ह म्हणजे एसी कंपोनंट आहे, तर त्यातला तो रिमूव्ह व्हावा, फक्त एसी पास व्हावं यासाठी हा कॅपॅसिटर यूज केलेला आहे. लक्षात घ्या, तर पूर्ण एसी सिग्नल पुढे पास होईल. आता लक्षात घ्या, इथे एसी सिग्नल आलेले आहे.
एसी सिग्नल आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं सांगतो. इथं जे एसी सिग्नल आलेले आहे, आता ती अप्लाय केलेली एसी सिग्नल ही गेट टू सोर्स असणार आहे, लक्षात घ्या. कारण की व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे, लक्षात घ्या. गेट म्हणजे इथून गेटला अप्लाय झाले, ऍट ए टाइम सोर्सला पण अप्लाय झाले, म्हणजे हे सगळं खूप व्हीजीएस व्होल्टेज असणार आहे, लक्षात घ्या. इथं अप्लाय झाल्यामुळं हे व्होल्टेज अप्लाय झाल्यामुळे काय होतंय की नॉर्मली बीजेटी असेल किंवा जेफेट असेल, लक्षात घ्या, ही डिव्हाइस मध्ये बीटा फॅक्टर म्हणजे करंट गेनचा फॅक्टर असतो. तर समजा याचा 10 हा बीटा फॅक्टर असेल आणि इनपुट अप्लाय केलेली 10 असेल, 10 इंटू 10 100 सिग्नल इथे मिळणार आहे. पण तेवढी मिळण्यासाठी 10 पटी एवढे सिग्नल वाढण्यासाठी काय केलं जातं, इथून जे व्हीडीडीला व्होल्टेज अप्लाय केलंय तेवढ्या प्रमाणात ते म्हणजे 10 एवढे सिग्नल वाढण्यासाठी तेवढं व्होल्टेज हे सोर्स टर्मिनल ड्रॉ करतं. ड्रॉ करून इथं तुमचं अँप्लिफिकेशन होतं, अँप्लिफिकेशन झाले सिग्नल तुमच्या ड्रेनला ऍज आउटपुट म्हणून जाते, लक्षात घ्या. त्यानंतर त्याचं आउटपुट ड्रेनला मिळतं आणि ड्रेनला इथे मिळाल्यानंतर जर आउटपुट मिळालं त्याच्यामध्ये जर काही डीसी कंपोनंट असतील तर ते एलिमिनेट करण्यासाठी इथं कॅपॅसिटर यूज केलेला आहे. ऍट द सेम टाइम लक्षात घ्या, आता इथं ज्यावेळेस अँप्लिफिकेशन होत होतं त्यावेळेस अँप्लिफिकेशन होत असताना काही सिग्नल जर त्याच्यामधले एसी सिग्नल आहे ती तशीच राहिली तर त्याच्यामुळे निगेटिव्ह फीडबॅक होतो. निगेटिव्ह फीडबॅकनं गेन रिड्यूस होत असतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय केलं जातं, जर त्याच्यामध्ये एसी पार्ट काय राहिलेला असेल तर तो तुमच्या कॅपॅसिटर थ्रू द ग्राउंडला पास केला जातो. लक्षात घ्या, सोर्सला कॅपॅसिटर कनेक्ट केलाय त्यामुळे सीएस असं नाव आहे त्याला, लक्षात घ्या. अशा प्रकारे तुमचे सिग्नल जर इथं सोर्स मध्ये काय राहिले असेल एसी तर ती ग्राउंडला पाठवली जाते, नसेल तर तुमचं आउटपुट पूर्ण इथं अक्रॉस फिजिरोला मिळतं. आता लक्षात आलंय का, काही कोणाला प्रॉब्लेम आहे का सांगा वर्किंगच्या रिलेटेड. प्लीज रिप्लाय द्या. Yes, sir. ओके, लक्षात आलं. ओके, ऍक्च्युली आता प्रॅक्टिकल करूया आपण. त्याच्यासाठी डायग्राम काढून घेऊया आधी तुम्ही. पण सी कॉम्बिनेटर अँप्लिफायर पाहिलेलं नाही याच्यात, सेम त्यासारखं फक्त इथं चेंज म्हणजे त्याचं जे टेबल आहे वगैरे सुद्धा सेमच आहे खरं तर याच्यासारखंच. पण फक्त इथं याच्याऐवजी पीजीटी जे आपण काय यूज करतोय, ट्रान्झिस्टर डिव्हाइस यूज करतोय, सॉरी जेफेटी डिव्हाइस यूज करतोय बीजीटी. डायग्राम ड्रॉ करा. फिगर 1 JFET as an amplifier. JFET as an amplifier इथं सांगतोय, व्हॅल्यू सांगतो तुम्हाला. 200 मिलीव्होल्ट पीक टू पीक 100 हर्ट्ज 8.2 के. इथं 10 मायक्रोफॅरड 63 व्होल्ट लिहिले. 10 मायक्रोफॅरड 63 व्होल्ट म्हणजे रेटिंग आहे त्याचं. 10 मायक्रोफॅरडचा कॅपॅसिटर ज्याचं 63 व्होल्ट हे रेटिंग आहे, राईट. त्यानंतर R2 1 मेगा ओम, RS 6.8 किलो ओम. त्यानंतर वरचा RD हा 6.8 किलो ओम. त्यानंतर C2 10 मायक्रोफॅरड 63 व्होल्ट म्हणजे 10 मायक्रोफॅरडचा कॅपॅसिटर आणि 63 व्होल्ट त्याचं रेटिंग. त्यानंतर तुमचा JFET आहे ना तो BFW 11चा आहे, ही त्याची कॉन्फिगरेशन आहे. त्यानंतर CS हा 10 मायक्रोफॅरड आणि 63 व्होल्ट त्याचं रेटिंग आहे. झालं का? डायग्राम ड्रॉ करून झाली का?
पोकरे डायग्राम झाली का ड्रॉ करू? रिप्लाय द्या. चालू आहे का? अंकल की चालू आहे डायग्राम ड्रॉ करायला का झाली? हा चालू. येस. वाघमोडे डायग्राम झाली का? श्रुतिका वाघमोडे. श्रुतिका वाघमोडे. वाघमोडे रिप्लाय द्या. वाघमोडे रिप्लाय द्या. झाली का डायग्राम काढून? अंकल की झाली का डायग्राम? Yes, sir. ओके. अजून एक दोन. सुरसे झाली का डायग्राम? Yes, sir. ओके. सेम आधीचं जे होतं ना ऑब्झर्वेशन टेबल, फ्रिक्वेन्सी, P0 व्होल्ट्स, गेन P0 डिवायडेड बाय Vs, गेन इन dB 20 log of P0 by Vs. हे तुम्हाला मी प्रॅक्टिकल झाल्यानंतर वाटल्यास हे पण काढून घ्या नंतर. ऑब्झर्वेशन टेबल, फ्रिक्वेन्सी P0 means output voltage in volt, gain is nothing but a P0 divided by Vs, gain in dB 20 log of P0 divided by Vs. हे पण ऑब्झर्वेशन टेबल पण काढून घ्या. त्यानंतर आपण प्रॅक्टिकल करूया. नॉर्मली काय होत होतं ज्यावेळेस आपण याच्यावरचं सिम्युलेशन, ऍक्च्युली इन केस ऑफ युनिव्हर्सिटी 5 ते 6 प्रॅक्टिकल त्यांनी सरळ युनिव्हर्सिटीच्या ह्याच्यात रेफर केलंय की सिम्युलेशन वर करा तुम्ही. आणि काय होतंय की ज्यावेळेस आपण हार्डवेअर करायला जातोय त्यावेळेस बऱ्याचदा काय प्रॉब्लेम होतोय की कॉम्पोनंट किंवा जे काय करतोय ते कळत नाहीये, दिसत पण नाहीये तुम्हाला. त्यामुळे मी मॅक्झिमम सिम्युलेशन करायला लागलो आणि जे काय खरंच गरजेचं आहे ते मी याच्यावर घेतोय प्रॅक्टिकल हार्डवेअरवर. काय प्रॉब्लेम नाही ना? लक्षात येते ना? कारण हार्डवेअर आणि सिम्युलेशन मध्ये डिफरन्स काय फक्त की त्याच्यात फक्त ऍज युजल म्हणजे फिजिकली असतं, त्याच्यामध्ये फक्त ते सिम्युलेटेड असतात, लक्षात घ्या. पण हे लक्षात येते लगेच, कारण की समोर तुमच्या समोरच कॉन्फिगरेशन केलं असतं, कसे कनेक्ट केलेले आहेत काय हे लक्षात येतं. याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का सिम्युलेशनच्या बद्दल? आणि एक लक्षात घ्या की तुम्ही ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये याल ना त्यावेळेस हे सिम्युलेशन मल्टीसिम वगैरे सॉफ्टवेअर आहे, कसं यूज करायचं काय करायचं ते पहा एकदा. म्हणजे ऍक्च्युली या थिंग म्हणजे मल्टीसिम नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, ते कसं यूज करतोय काय करतोय हे कळण्यासाठी निदान डिटेल त्याचं पाहावं लागतं. याच्यावर तुम्हाला म्हणजे एखादं सर्किट जर इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर करता येतं, पण डिटेल माहिती असेल तर ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये याल त्यावेळेस भेट द्या इकडं डिपार्टमेंट. ओके. झाले काय ऑब्झर्वेशन टेबल? झालं रोहन झालं का? Yes, sir. ओके. नॉर्मली ही डायग्राम मी जेफेडची मी आधी केलेलं होतं, आता नवीन आपण करूया. जेफेड एम्प्लिफायर अँड मेजर इट्स गेन परफॉर्मन्स. फाईल, न्यू, क्रिएट. याला सेव्ह करू आधी जेफेड 1 म्हणून.
आणि त्यानंतर वर्किंग म्हणजे सर्किट फॉर्म करू. त्याच्यामध्ये काय काय लागतंय हे आपण पाहून घेऊ आधी. ते थिंग सगळ्या याच्यात घेऊया. नॉर्मली आपल्याला 8.2 K चा रेजिस्टन्स लागतो. प्लेस मध्ये जायचं, लक्षात घ्या. ऍक्च्युली हे सॉफ्टवेअर आहे, मल्टीसिम नाव आहे, मल्टीसिम सॉफ्टवेअर आहे. प्लेस वर जायचं, त्याच्यात कॉम्पोनंट हा कॉम्पोनंट पार्ट वर क्लिक करायचा. आपल्याला रेजिस्टन्स नॉर्मली पहा किती रेजिस्टन्स लागतात तर याच्यामध्ये सर्किट मध्ये पहा किती रेजिस्टन्स आहे. इथं ऑल Four. 4 राईट. त्याच्यातलं बेसिक वर जायचं. बेसिक पार्ट मध्ये तुमचा रजिस्टर येत आहे. रजिस्टर राईट, रजिस्टर सिलेक्ट करायचा. रजिस्टर सिलेक्ट केल्यानंतर समजा पहिला आपण काय करू, एक पहिली व्हॅल्यू लागतोय ना तोच घेऊन 4 ठिकाणी एंटर करू. तिथं जाऊन परत एडिटिंग करता येतं. परत सगळे रजिस्टर्स आपण घेऊ. 8.2 K राईट, 8.2 K चा रेजिस्टन्स घेतला आपण पहिल्यांदा. ओके, 8.2 K चा एक रेजिस्टन्स पण इथे घेतला राईट. 4 लागणार आहेत ते 8.2 पहिला, त्यानंतर अजून एक लाग ओके 8.2 चा एक परत इथे एक लागतोय राईट. 4 रेजिस्टर्स परत वर एक इथे लागतोय. खाली एक लागतोय. 4 रेजिस्टर्स घेतले. ओके, व्हॅल्यू तिथे जाऊन एडिट करू शकतो आपण. परत डिलीट करू, हे एक्स्ट्रा डिलीट. चार रेजिस्टन्स झाले. त्यानंतर कॅपॅसिटर 3 लागत आहेत बरोबर. प्लेस मध्ये जायचं, कॅपॅसिटर कॉम्पोनंट, कॅपॅसिटर लक्षात घ्या. कॅपॅसिटर जे लागणार आहेत ते इलेक्ट्रोलाइटिक आहेत. इलेक्ट्रोलाइटिक कॅपॅसिटर म्हणजे काय, ज्याला पोलॅरिटी आहे प्लस मायनस, लक्षात घ्या. त्यामुळे हे कॅपॅसिटर आपण नाही सिलेक्ट करायचे. पुढे खाली असेल कॅपॅसिटर इलेक्ट्रोलाइट, लक्षात घ्या, हे सिलेक्ट करायचं. म्हणजे याला प्लस मायनस अशी पोलॅरिटी असते, लक्षात घ्या. त्यासाठी हे कॅपॅसिटर आपण यूज करू. ओके, कॅपॅसिटर पहिला कॅपॅसिटर इथे लागतोय. नियर बाय एक कॅपॅसिटर झाला. त्यानंतर दुसरा एक कॅपॅसिटर लागतोय इथं राईट. तिसरा एक लागतोय इथं राईट. ओके, त्यानंतर आपल्याला एक जो आहे तो जेफेट लागतोय बरोबर, जेफेट लागतोय. त्यानंतर प्लेस मध्ये जाऊ, कॉम्पोनंट, ते इथं पाहायचं बेसिक नाहीत. आता इथं काय पाहिजे, ट्रान्झिस्टर पाहिजे आपल्याला. ओके, ट्रान्झिस्टर जेफेट हा सुद्धा एक टाइपचा ट्रान्झिस्टर आहे. इथं जायचं, क्लिक करायचं. इथं नाव सरळ सरळ टाकायचं, BFW11, BFW11 राईट आहे ते. ओके, तो घेतो आपण. ओके, तो घेतला. मला इथं लागतोय, आपण जोडू. परत जोडताना कॅन्सल, BFW11 यूज केला. त्यानंतर आपल्याला पॉवर सप्लाय लागतो. अच्छा, पॉवर सप्लाय. पॉवर सप्लाय सांगत असताना तिथं आधी हे अरेंज करून घेऊयात, त्यानंतर ते बाकीचे थिंग यूज करू आपण. झालं. त्यानंतर वर घेऊ रेजिस्टन्स. काय करायचं, इथं पॉइंट करायचा आणि ते वर उचलायचं. दोन हा कनेक्ट करून घेऊ. कनेक्ट झाला. त्यानंतर पुढचं जे आहे हा रेजिस्टन्स आहे, एक रेजिस्टन्स तो इथे यूज करायचा. इथं आहे
ऍक्च्युली ते करायच्या आधी हे इथं जोडून घेऊ आपण आधी. ओके. Control Z. इकडे घेऊ. कनेक्ट झाला. त्याच्यानंतर याच्यावर हा रेजिस्टन्स पाहिजे. हा काय करायचं माहिती आहे का, जो रेजिस्टन्स आहे तो आपल्याला आहे हा आडवा, तो 90 डिग्रीनं क्लिक करायचा, राईट क्लिक करायचं. इथे येतं रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. ओके, ठीक आहे, राईट. त्याच्यात आपण आता जोडून घेऊ. कनेक्ट झाला. त्याच्यानंतर हा जो BFW आहे त्यासाठी सुद्धा हा कनेक्ट करायचा. रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. ओके, थोडा इकडे घेऊ याच्या स्पेक्ट येण्यासाठी. इथून तो वर कनेक्ट करू. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर सुद्धा 90 डिग्री रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज केला. इथपासून एक वायर काढू. कधी कधी सुटले तर कमी झाला. त्याच्यानंतर हा कॅपॅसिटर इथं आहे आउटपुट पार्टला. इथून ड्रॅग करत जायचं. राहिले आपल्याला त्याला पॉवर अप्लाय करायची, राईट. त्याचं नाव VDD ड्रेन अप्लाय करतोय. प्लेस वर जायचं, कंपोनंट, राईट. इथे जे ना ट्रान्झिस्टर ते चेंज करू, सोर्सेस म्हणायचं, राईट. सोर्सेस आपल्याला काय पाहिजे, हा बोला. हा दिसतंय का? हॅलो, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे का? हा सांग अंकल की काय म्हणताय? हॅलो, दिसतंय ना, स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय द्या. स्क्रीन Yes, दिसते? sir. ओके. त्याच्यात पॉवर सोर्सेस वर क्लिक करायचं. आपल्याला जो पॉवर सप्लाय इथे लागणार आहे तो VDD नावाचा आहे. VDD याच्या सर्च करायचं कुठे, राईट. इथे VDD, राईट. VDD तो सर्च करायचा इथं. ओके आला तो इथं कनेक्ट करायचा. VDD पण त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 12 व्होल्ट आहे. लगेच आपण चेंज इथं करू. इथं जायचं, क्लिक टोटल ह्याच्यावर क्लिक करायचं आणि राईट क्लिक करायचं. डबल क्लिक झालं की इथे येते व्हॅल्यू 5.0. इथं 12 व्होल्ट करायचं. 12 व्होल्ट इंडिकेट 12 व्होल्ट. ओके, 12 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज आपण VDD अप्लाय केलेलं आहे. त्याच्यानंतर
इथं जे आहे हे एकत्रित करावं लागेल हे सगळं. त्याच्या आधी इथं आणखीन एक रेजिस्टन्स ऍक्च्युली 1 2 3 अजून एक रेजिस्टन्स मला वाटतं इथं रेजिस्टन्स नाही यूज करायचं होत, हा यूज नाही करायचा. पहा डायग्राम मध्ये पहा रेजिस्टन्स नाहीये. डिलीट करूया, दुसरा घेऊ इकडं. इथून हे असं जोडायचं. कंट्रोल झालं. एक पासून एक रेजिस्टन्स आहे, टेस्टमध्ये जाऊ. रेजिस्टन्स परत तिथली व्हॅल्यू जी आहे 1 मेगा ओमचा आहे बहुतेक, तोच घेऊ डायरेक्ट. कंपोनंट सोर्सेस नाही तर इथं बेसिक म्हणायचं. रेजिस्टन्स येते तिथं. रेजिस्टन्स किती व्हॅल्यू आहे त्याची 1 मेगा ओम, तर डायरेक्ट 1 मेगा ओम लिहूया. 1 एम 1 मेगा ओम. ओके, ते इथे घेऊया. रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री. त्यानंतर काय करू, जोडून घेऊ. राईट, रेजिस्टन्स जे आहे तो पण खाली करून घेऊ आपण जोडून. कनेक्ट केला, नंतर हा सुद्धा वर जोडून घेऊ. ओके, इथं जे आहे ना ग्राउंड अप्लाय करायचं. राईट, प्लेस मध्ये जायचं, कंपोनंट सोर्सेस, त्याच्यामध्ये ग्राउंड यूज करायचं. ओके, ग्राउंड इथं कनेक्ट करून घ्यायचं. ओके, ग्राउंड झालं. त्याच्यानंतर आता काय राहिले पहा, डायग्राम मधलं काय राहिले पहा. पहिल्यांदा सिग्नल आपण अप्लाय करतो. ते सिग्नल म्हणजे फंक्शन जनरेटर सिग्नल आहे. इकडल्या साईडला राईट साईडला पहा. 1 मिनिट. फंक्शन जनरेटर पाहायचा. फंक्शन जनरेटर तो घ्यायचा आणि इकडे ठेवायचा. इथे सिग्नल आपण त्याचे अप्लाय करणार आहोत. राईट, त्याची साइन वेव्ह ऑलरेडी आपण अप्लाय करतोय. तिथे गेल्यानंतर सिलेक्ट करता येते. प्लस तुम्ही इथं कनेक्ट करायचं. प्लस कनेक्ट केला. याच्यावरनं जरी आलं तर ते कनेक्टेड नसतं. कॉमन आपण खाली करूया ग्राउंडला. राईट, ग्राउंड कनेक्ट झाला. प्लस आणि कॉमन ॲज अ ग्राउंडला कनेक्ट झाला. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, इनपुट आणि आउटपुट पाहिजे. त्यासाठी आपण सांगू काय करायचं ते. इथं आउटपुट पाहायचं आपल्याला.
इथून डायरेक्ट आपण ग्राउंड कनेक्ट करूया. आता लक्षात घ्या, इथं एक मल्टीमीटर पाहिजे आणि इथे एक मल्टीमीटर पाहिजे इनपुट आणि आउटपुट चेक करण्यासाठी. त्यासाठी आपण इथं मल्टीमीटर घेऊ. एक इनपुट साईडला, एक आउटपुट साईडला पाहिजे मल्टीमीटर. आणि आणखीन एक थिंग की आपल्याला जर सीआरओ पाहायचं असेल वेव्हफॉर्म पहिल्यांदा तर पाहावी लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला बरोबर आहे का चेक करण्यासाठी त्यासाठी इथं सीआरओ यूज करू आपण. ओके. आता इनपुट थिंग, इनपुट कोणतं अप्लाय केलंय हे आणि इनपुट थिंगचं प्लस मल्टीमीटरचा इथं इनपुटच्या पार्टला कनेक्ट केला. आउटपुट होतं म्हणजे निगेटिव्ह थिंग आहे इथं कनेक्ट करावं लागेल कॉमनला. इकडून जाऊ शकतो आपण. ओके. प्लस मायनस मल्टीमीटरचा कनेक्ट केला. त्यानंतर आता याचं पण पहा, याचं प्लस इथं मी कनेक्ट केलं. त्यानंतर याचं मायनस, याचं मायनस मी कॉमन ग्राउंडला कनेक्ट करतो. कॉमन ग्राउंड म्हणजे हे ग्राउंड आहे बरोबर. ओके. इथं कनेक्ट केले म्हणजे कॉमन ग्राउंड झालं. त्याच्यानंतर आता हे इनपुट आणि आउटपुट आपल्याला पाहायचंय लक्षात घ्या. तर त्यासाठी इनपुटची एक थिंग आहे प्लस प्लस पार्ट. इथून जे सिग्नल आहे ना याच्यावरनं जरी गेलं ना तर ते ॲज लाईक ॲज वायर वेगळं असतं लक्षात घ्या. ते त्याला कनेक्ट होत नसतं डॉट आल्याशिवाय. त्यामुळं प्लसला कनेक्ट करूया म्हणजेच याला. ओके. कनेक्ट झालं इनपुटच्या. त्यानंतर ग्राउंडला, याच्या ग्राउंडला दुसरी थिंग ग्राउंडला कनेक्ट करू. कॉमन ग्राउंडला ग्राउंडला कनेक्ट केला. त्याच्यानंतर पुढे जात असताना हे झालं इनपुटला कनेक्ट. आता आउटपुट कनेक्ट करायचं. प्लस आउटपुटचं इथं करू केलं ग्राउंड. कॉमन ग्राउंडला करू. कॉमन ग्राउंड इथं आहे. ओके. कनेक्ट केलं. आता सर्किट डायग्राम पाहून घेऊ आपण काय काय केलंय ते. सर्किट डायग्राम चेक करा. 8.2K चा रेजिस्टन्स आहे बरोबर. त्याच्यानंतर 10 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर. आता हे चेंज करावं लागेल व्हॅल्यू. काय करायचं सांगतो, याच्यावर क्लिक करायचं, राईट क्लिक करायचं आणि ह्याची व्हॅल्यू जी आहे ना 1 मिनिट इथे इथं हा इथं 10 मायक्रोफॅरेड पाहिजे आपल्याला. मग 10 करायचं 10 मायक्रोफॅरेड सॉरी 10 मायक्रोफॅरेड व्हॅल्यूचा झाला. ओके. 10 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर झाला. त्यानंतर पुढची व्हॅल्यू आहे रेजिस्टन्सची 1 मेगा ओहम बरोबर. ती सेम आहे. PFW 11 आहे. त्यानंतर पुढचा जो रेजिस्टन्स इथला आहे हा आहे 6.8 किलो ओहम. त्याच्यावर डबल क्लिक करायचा. लक्षात घ्या, हा जो रेजिस्टन्स आहे याच्यावर डबल क्लिक करायचा. त्याच्यावर व्हॅल्यू किती पाहिजे आपल्याला 6.8K. 6.8K सेम K एंटर केला. ओके.
त्याच्यानंतर वरचा जो रेजिस्टन्स आहे त्याचे पण व्हॅल्यू 6.8K 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 रेजिस्टन्स झाला. PDD 12 व्होल्टच आहे. त्यानंतर हा जो कॅपॅसिटर आहे हा याची व्हॅल्यू आहे 10 मायक्रोफॅरड. डबल क्लिक करायचं 10 मायक्रो 1 आहे तिथं 10 करायचं 10 मायक्रोफॅरड. ओके हे कनेक्ट झाला. त्याच्यानंतर इथला जो कॅपॅसिटर आहे तो सुद्धा 10 मायक्रोफॅरडचाच आहे. डबल क्लिक करायचा 10 मायक्रोफॅरड 10 मायक्रोफॅरडचा कॅपॅसिटर झाला. ओके सगळं सर्किट बरोबर आहे. आता त्यानंतर आपण याला ग्राउंड अप्लाय केलंय. त्यानंतर इनपुट इथं मेजर करतोय कुठं MLX मल्टीमीटर 1 ला. त्यानंतर इथं तुमचा फंक्शन जनरेटर ॲज अ इनपुट म्हणून अप्लाय केला त्याची व्हॅल्यू एडिट करावी लागेल. नॉर्मली फ्रिक्वेन्सी किती सांगितली आहे त्याची 100 हर्ट्ज राईट. इथं 100 करायचं 100 हर्ट्ज आणि 100 चेंज करतोय आपण. हे जर आउटपुटवर आपल्या किती डिपेंडन्स आउटपुट येतं ते 200 मिलीव्होल्ट. त्याच्यानंतर सगळं सर्किट झालं. इथे इनपुट मल्टीमीटर, इथं आउटपुट मल्टीमीटर, इथं आपला मल्टीमीटर सॉरी CRO कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप आहे ज्याच्यावर आपण सिग्नल पाहतोय. लक्षात घ्या. यासाठी आता सर्किट सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. बरोबर आहे सगळं. सगळ्यांनी एकदा व्हॅल्यू चेक करता तुमच्या दिलेल्यापैकी. प्लीज रिप्लाय द्या. ओके रन करू. इथं रन आवाज येतोय माझा. प्लीज रिप्लाय. आवाज येतोय. Yes, sir. ओके इथं जायचं. इथं रनचा ऑप्शन असतो. रन केला एरर काही आलं नाही याचा अर्थ सर्किट आपलं बरोबर आहे. बरोबर. आता काय करायचं आलेले सिग्नल आलेल्यानुसार इथं तुमची वेव्हफॉर्म आपल्याला पाहिजे. ओके आता ही वेव्हफॉर्म पाहण्यासाठी एक थिंग आपल्याकडनं राहिलेलं आहे. डिफरन्शिएट वेगळी कशी करायची तर ह्याच्यातनं दोन जे चॅनल ए चॅनल बी ह्याचे नाव म्हणजे कलर चेंज करू आपण जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल. ओके स्टॉप करावं लागतं. स्टॉप. ओके सेगमेंट कलर म्हणायचा. फुल सेगमेंटचा कलर समजा हा घेऊ. ओके या सेगमेंटचा बी कलर तेच घेऊ. सेगमेंट कलर सेगमेंट सेम. ओके तर हे सेगमेंट म्हणजे चॅनल ए चं झालं म्हणजे ए म्हणजे इनपुट झालं. आउटपुटचं पाहतोय. इथं जायचं आणि राईट क्लिक करायचं. सेगमेंट कलर येत आहे. ओके आता चेंज करून हे घेऊ. ओके ओके राईट हे झालं सगळं. आता काय करायचं आपण परत एकदा आपण सर हे बस सिम्युलेशन बंद केलं होतं. आता परत एकदा सिम्युलेट करतोय जे रन करतोय. रन केलं. ओके रन केलं. आता इथं पाहायचंय बघा ही वेव्हफॉर्म आहे. ऍक्च्युली इनपुट आणि आउटपुट पाहिजे आपल्याला. इनपुटचं स्मॉल आहे ते वाढवतो थोडं.
पहा हा पहा इथे जे आपण पाहतोय ना, आता पहा आपण हे जे इथं करत असताना आपण साईडला घेतो, ऍक्च्युअली व्हॅल्यू नुसार काढून दाखवतो. इथे जे आहेत ना ब्ल्यू जे सेगमेंट, हे सेगमेंट दिसते ना, याला कलर दिलाय, ते आपलं इनपुट आहे आणि इकडं तुमचं आउटपुट आहे, लक्षात घ्या. तर या ज्या सेगमेंट आहे ही लहान स्मॉल सिग्नल आपण इनपुट म्हणून अप्लाय केली आणि तुमचं आउटपुट येते पहा. म्हणजे जेफेट असू द्या नाही तर बीजेटी असू द्या, ॲज ॲम्प्लिफायर यूज करतो. म्हणजे काय, स्मॉल सिग्नल आपण अप्लाय करतोय, सिंगल म्हणून दाखवतोय, त्याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला ॲक्च्युली पहा. स्मॉल सिग्नल आपण ही जी दिसते ना, ही स्मॉल सिग्नल अप्लाय केली आणि ते ॲम्प्लिफाईड सिग्नल इथं दाखवतोय, लक्षात घ्या. म्हणजे काय होतंय, इन केस ऑफ बीजेटी असू द्या किंवा जेफेट असू द्या, सेम थिंग इथे येते, फक्त कंट्रोल मेथड फक्त वेगळे. ॲज अ तिथं जे यूज केली होती ती बीजेटी होती, इथं जेफेट आहे. याच्या रिस्पेक्ट टू कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? आपल्याला ह्याची व्हॅल्यू वगैरे प्रॅक्टिकल काढायची ऍक्च्युली. हा, हे मी कशासाठी पहिल्यांदाच फक्त दाखवतोय की अँप्लिफाय झालंय का नाही हे पाहण्यासाठी आपण केले. आणि हे कलर वेगळं का केलंय की इनपुट आणि आउटपुट आपल्याला वेगळं करता येईल, डिफरन्शिएट करता येईल. ओके, कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे याच्याबद्दल? म्हणजे हे डायग्राम ॲज आउटपुट डायग्राम दाखवली, त्याच्याबद्दल आता रिडिंग घेऊया. हे लक्षात येत आहे का? इनपुट हे ब्ल्यू सारखं दिसतंय ते, आणि हे तुमचं आउटपुट आहे. आउटपुट म्हणजे स्मॉल इनपुट आपण अप्लाय करतोय अँप्लिफायर ना, एवढं अँप्लिफाय होत आहे, लक्षात घ्या. ओके, रिडिंग घ्यायच्या, हे लक्षात आलंय का? अँप्लिफिकेशन होतंय ते लक्षात आलंय का? स्मॉल का असेल, जास्त नाही झालेले तर स्मॉल झालंय, अँप्लिफिकेशन झालंय. याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? नो सर. ओके, आता आपण रिडिंग घेऊया. ऍक्च्युली रिडिंग मध्ये पहा, तुम्ही मगाचं हे केलं, एक मिनिट, हा काढला ऑब्झर्वेशन टेबल, फ्रिक्वेन्सी. येस सर. हा, आता आपण फ्रिक्वेन्सी घेऊया. फ्रिक्वेन्सी किती आहे पाहूया, त्यानुसार करूया. फ्रिक्वेन्सी समजा पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी समजा 100 हर्ज आहे, घ्या 100 हर्ज फ्रिक्वेन्सी घ्या. त्यातला पार्ट मध्ये पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी तुमची 100 हर्ज आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज पाहिजे आपल्याला, लक्षात घ्या आउटपुट व्होल्टेज. तर आउटपुट व्होल्टेज सांगतो कोणता आहे ते पहा. हे जे असतं ना, आपण ची एकच व्हॅल्यू घेत नाही, कारण ह्या व्हॅल्यू चेंज होत आहेत, लक्षात घ्या. कशा ते सांगतो. आता जे आहेत ना, हे फी एस असेल ना, आणि हे तुमचं फी 0 असेल, लक्षात घ्या. आता आपण फी एस अप्लाय केलेला आहे, इथं पाहूया, थांबा दाखवतो तुम्हाला. हा, 141.421 हे तुमचं इनपुट, ह्याला फी एस असं नाव. फी एस पहा, आधी फी एस साईडला लिहायचे 141.421, तुम्हाला पुढे लागणार आहे. या पाही पुढे म्हणजे कुठं सांगतो, इथे ज्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेशन करतोय ना, त्यावेळेस गेन इज नथिंग बट व्ही 0 बाय व्ही एस. तर तुम्हाला डायरेक्ट व्ही 0 दिलंय, व्ही एस आपण डिफरंट घेतोय, लक्षात घ्या. वाटल्यास इथे एक व्ही एस असा कॉलम तुम्ही ऍड करू शकताय, व्ही एस करा. येस, ओके. फ्रिक्वेन्सी तुमची किती आहे? 100 हर्ज, राईट. व्ही 0 पाहूयात आपण. व्ही 0 साठी काय करायचं, इकडे व्ही 0 आहे आउटपुट, राईट. त्याच्यावर क्लिक करायचं, साइन वेव्ह सिलेक्ट करायचं. हा, 1.036 हे तुमचं आउटपुट आहे, जे व्ही 0 आलं, लक्षात येते. परत एकदा सांगतो, इथं त्याच्या रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ज, व्ही 0 तुमचं आलं 1.036 एवढं आलं. गेन इज नथिंग बट 1.36 डिवायडेड बाय मगाची फी ची व्हॅल्यू किती आली ती 141.42 मिली मध्ये आली होती. मिली इंटू 10⁻³ लक्षात घ्या, इंटू 10⁻³ घ्यायचे, राईट. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी तुमची 100 हर्ज, व्ही 0 1.036 व्होल्ट, लक्षात घ्या. त्यानंतर व्ही 0 साठी काय येते, इथं गेन साठी काय येते 1.036 डिवायडेड बाय जे आलं 1.41 इंटू 10⁻³ जे असेल ते इंटू 10⁻³ जी व्हॅल्यू तुमची आली होती ती डिवायडेड बाय करून इथं करायचं. डायरेक्ट इथं गेन मांडायच्या. तुम्ही साईडला कॅल्क्युलेशन करा. व्ही 0 तुमची
1.041 काय आली होती आणि VS तुमची 1.341 इंटू 10⁻³ जे असेल ते बरं का, मी असं सांगायला लागलोय. किती आली व्हॅल्यू सांगा गेनची. कॅल्क्युलेशन करा. किती आली गेनची व्हॅल्यू. कॅल्शियम पुढची रिडिंग मीच घेतो. 7.32. जास्त 7.32 गेन आले लिहायचं 7.32. म्हणजे तुम्ही हे जे कॅल्क्युलेशन ना साईडला करा, इथं 7.32 एवढंच फक्त लिहा. ओके. आता गेन इन डीबी इथं काय करायचं, 20 लॉग ऑफ 7.32 जे येते ते करा. 20 लॉग ऑफ 7.32 करा. किती येत आहे. 17.29. 17.29 डीबी म्हणायचं गेन. 17.29 इन डीबी ती गेन झाली इथं. ओके. तर दुसरी रिडिंग घ्यायची. दुसरी रिडिंग कशी घ्यायची सांगतो. सगळ्यांनी रिडिंग लिहून घेतलेत, तुम्हाला लागणार आहे त्या. ओके. आता पुढच्यासाठी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी चेंज करायची. लक्षात इथं जायचं. ऍक्च्युली हे स्टॉप करून करायचं असतं. स्टॉप करायचं म्हणजे पहिल्यापासून रन करून. तर इथं आलंय. लक्षात याच्यावर क्लिक केलं. तुमची फ्रिक्वेन्सी आता किती घ्यायची, समजा 500 हर्ट्ज घेऊ. 500 हर्ट्ज आणि अँप्लिट्यूड जे आहे ना 200 मिलीव्होल्ट पीक टू पीक, ते तेवढंच ठेवू आपण आणि रिडिंग बघू कशी येते ते. जर चेंज नसेल होत तर हीच व्हॅल्यू चेंज करू आपण. ओके. कोणती, अँप्लिट्यूडची. राईट. हा, एवढी सिग्नल आपण अप्लाय केली. केल्यानंतर आता इथं जे आहे ना हे रन करूया. राईट. रन केलं. रन केल्यानंतर पहा, हे रन केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय, पहिल्यांदा पहा याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, फ्रिक्वेन्सी घेत असताना आपण 500 घेतलेले. राईट. 500 हर्ट्ज आहेत. 500 हर्ट्ज. Phi0 इन व्होल्ट्स. आता Phi0 काढायला पाहिजे आपल्याला. Phi0 इंडिकेट इथलं व्होल्टेज असणार आहे. राईट. याच्यावर क्लिक करायचं. 1.054 राईट डाऊन. 1.054 हे Phi0 झालं. ओके. त्याच्यानंतर गेन Phi0 डिवाइडेड बाय VS. तर यासाठी तुम्हाला VH ची व्हॅल्यू पाहिजे माहिती. राईट. VH ची बघू किती येते. VS म्हणजे इनपुट व्होल्टेजला VS मध्ये. राईट डाऊन. 141.421 मिलीव्होल्ट. 141.419 मिलीव्होल्ट आलं. लक्षात. कॅल्क्युलेशन करा. आता पुढचं गेन इज नथिंग बट Phi0 डिवाइडेड बाय VS. Phi0 ची व्हॅल्यू आता काढलेली आणि म्हणजे VH ची आता ह्याच्यावरनं गेन कॅल्क्युलेट करा. किती आले गेन. 7.41. 7.41. राईट. देन गेन इन डीबी काढा. 20 लॉग ऑफ, सरळ असं करायचं. 20 लॉग ऑफ आन्सर सरळ येते. 20 लॉग ऑफ आन्सर गेन इन डीबी 17.44. 17.44. मगाची किती आली होती. 17.29. 29. ओके. चेंज आहे. आता फ्रिक्वेन्सी आपण आणखीन जास्त वाढवू आता. ओके. इथे जे आहेत ना स्टॉप करायचं आहे. स्टॉप करायचं. अजून 2 रिडिंग घेऊ. इथं ह्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक करायचं. लक्षात घ्या. क्लिक केल्यानंतर हे 500 आहेत ना हर्ट्ज, ते समजा 10 मेगाहर्ट्ज करू. 10 मेगाहर्ट्ज.
10 megahertz. Megahertz. megahertz को ओके 10 megahertz करूया त्याच्यानुसार रन करू आता रन केलं आता इनपुट VS पहिल्यांदा घेऊ VS हा 141.42 मिलीव्होल्ट VS घेतले आपण आता VS साइडलाच घेऊन घे VS फ्रिक्वेन्सी 10 मेगाहर्ट्ज आहे V0 काढायचं आपल्याला V0 काढू आपण आता V0 म्हणजे इथे क्लिक करायचं 1 मिनिट 1 मिनिट तर लक्षात घ्या आता बघा लय स्मॉल हे होते खूप स्मॉल ह्याच्यामध्ये चेंज होते लक्षात घ्या जे येतोय तो घेऊ आपण म्हणजे इनपुट बघा इथे दाखवतो इनपुट 141.42 केलंय आणि आउटपुट किती येते 277 जे येईल ते घ्या म्हणजे हे तुमचं V0 झालं 270.045 मिलीव्होल्ट जेणेकरून तुम्हाला कळून जाईल की किती सिग्नल अप्लाय करायचे असते घेतलं आता इथं काय करा फ्रिक्वेन्सी 10 मेगाहर्ट्ज V0 जे आलंय ते आता म्हणजे ही रीडिंग 277.042 त्यानंतर गेन V0 काय येते आता आलेलं आणि VS साठी आपल्याला याची व्हॅल्यू तुम्ही नोट डाऊन केली का 141.42 मिलीव्होल्ट ओके म्हणजे आपण जर जास्त फ्रिक्वेन्सी वाले 200 सिग्नल ठेवली तर काय होतं हे पहा इथं कळून येते तुम्हाला पहा फ्रिक्वेन्सी झालं V0 झालं गेन किती आले सांगा V0 डिवायडेड बाय VS दोन्ही पण थिंग मिली मध्येच आहेत बरं का लक्षात घ्या त्यामुळे तिथं काय 1.95 1.95 राईट 20 लॉग ऑफ आन्सर करा 5.8 5.8 ओके आता काय करायचंय सांगतो मग आपल्याला गेन इतर रिड्यूसला दाखवायला लागले बरोबर म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढवली मी काय केलंय फ्रिक्वेन्सी वाढवली पण फ्रिक्वेन्सी वाढत असताना सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी ठेवली कमी म्हणजे कोणते पहा अँप्लिट्यूड त्याचा कमी ठेवला तर काय होणार आहे जर असं केलं मी तर तुमची जे आहेत ना गेन इन डीबी कमी व्हायला लागली त्यासाठी मी काय चेंज करणार आहे समजा 10 ऐवजी आता 20 करू 20 मेगाहर्ट्ज करू आणि ते करत असताना इथं अँप्लिट्यूड जे आहे ना पहा जास्त नाही 5च करू 5 व्होल्ट करू लक्षात घ्या 5 व्होल्ट करू व्होल्ट ओके तर रन करूया एकदा रन ओके रन केलं आता पहा आता काढत असताना पहिल्यांदा इनपुट घ्या VS घ्या VS घ्या व्हॅल्यू VS ची व्हॅल्यू 3.535 लिहून घ्या साईडला 3.535 तुम्हाला चेंज पण सांगतो नेमकं काय VS ची व्हॅल्यू 3.53 आला फ्रिक्वेन्सी 20 मेगाहर्ट्ज आहे लिहून घ्या 20 मेगाहर्ट्ज आता V0 पाहू आपण V0 पाहण्यासाठी काय करायचं सांगतो कॅन्सल करू या मल्टिमीटरवर क्लिक करू 2.949 or 948 हे तुमचं V0 आलं होतं V0 आणि VS काय होतं 3.535 यांना व्हॅल्यू निगेटिव्ह मध्ये येणार तुमची काढा V0 डिवायडेड बाय VS किती येते V0 डिवायडेड बाय VS किती येते सर VS मिली मध्ये का
दोन्ही पण नाही मिलीमध्ये नाही. एक मिनिट दाखवतोच. मग 0.834 येतं. हा एक मिनिट दाखवतो. ह्याची व्हॅल्यू 3.535 आहे व्होल्ट बरं का, आणि ह्याची व्हॅल्यू 2 मग हे चालू होतं का 2.94. येस सर. हा किती येते व्हॅल्यू तेवढी काढा जे येईल ते. किती आली व्हॅल्यू? 0.83. 0.83. 20 लॉग ऑफ आन्सर करा. -1.57. ओके. आता जे रिडिंग आहेत सगळ्या त्याच्यावर काय डिटेल होतं सांगा. फ्रिक्वेन्सी जर 1 किलोहर्ट्जच्या असेल, लक्षात घ्या फ्रिक्वेन्सी जर 1 किलोहर्ट्जच्या आत असेल ना तर गेन नॉर्मलाइज पॉझिटिव्ह राहते. लक्षात घ्या वाढत पण थोडी का असेल वाढत राहते. पण ग्रेटर दॅन 10 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी 10 किंवा 10 मेगाहर्ट्ज असेल तर ती गेन रिड्यूस होते किंवा ती निगेटिव्ह येते. लक्षात घ्या. मी आत्ताची पॉझिटिव्ह आली का निगेटिव्ह आली? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह आली. लक्षात हे याचं कन्क्लुजन आहे. लक्षात म्हणजे तुमचे सिग्नल जर जास्त स्ट्रेंथचे असेल म्हणजे याचा अर्थ सांगतो, जर सिग्नल त्यांची 20 to 20 किलोहर्ट्ज असेल तर आणि तरच सिग्नल तुमची चांगली अँप्लिफाय होते. जर त्यापेक्षा वेगळे असेल तर ते नॉइज किंवा अनवॉन्टेड थिंग त्याच्यात ऍड होतात. लक्षात घ्या. हे मला याचा आउटपुट आहे. प्रॅक्टिकलच्या रिलेटेड कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का सांगा. नो सर. नो सर. ओके ओके स्टॉप करायचा. येस सर. ओके. सॉरी अटेंडन्स घ्यायचं आहे. सॉरी. रोल नंबर 1, प्रेझेंट सर. 2, प्रेझेंट सर. 3, 4, प्रेझेंट सर. 5, प्रेझेंट सर. 6, 7, 8, 9, येस सर. 10, 11. रोल नंबर 11. ओके प्रियंका पवार. ओके. रोल नंबर 12. प्रेझेंट सर. 13, प्रेझेंट सर. 14, 15, Yes, sir. 16, 17, 18, Present, sir. 17 present, sir. 18, present, sir. 19, Present. 20, Present. 21, Yes, sir. 22, प्रेझेंट सर. 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir. 26, 27, 28, Yes, sir. 27, yes, no? 27. 28, 29, Present, sir. 30, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, So 37 present. 37 present. Okay. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, 43, Yes, sir. 44. Present, sir. ओके ऑप्शन नंबर सांगतो. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 42. हा सांगा आता. सर 14 प्रेझेंट. Sir, 29 present आहे. 14 present, 29 present. Okay. 31. 31 present, 18, 21. 21 present. Okay. 22, sir. 22 present. Okay. अजून 6. रोल नंबर 6. ओके. येस सर. हाँ ओके स्टॉप करो.